One of the most famous album covers of all-time rock history was that of the Beatles' Sgt. Pepper. Aleister Crowley የሚባል ሰውዬ ነው የብሪቲሽ occultist ወይም በጣም ብሪቲሽ ውስጥ የሚታወቅ ጠንቋይ ነው. His body hair became unacceptable because men weren't buying enough razors. In 1915, Gillette invents something that didn't exist. No, not a razor, a problem. ሼቭ ማድረግ የተጀመረው ሼቭ ማድረጊያ ወይም መላጫው ወንዶች ቶሎ ቶሎ አልገዛም ሲሉ እንግዲህ የዛ አምራቾች የተለያዩ ድርጅቶች ወይም ካምፓኒዎች እንደ በደንብ እንዲገዛላቸው ለሴቶች ፕሮሞት ማድረግ ጀመሩ። እንዴት ነው? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ውድ ሀና ዘኢትዮጵያ ጋር ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁኝ በቸርነቱ ሁሉም ሰላም ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው መረጃ አዘልናቸው ያስተምሩናል ያንጹናል ብዬ ያሰብኳቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። One of the most famous album covers of all-time rock history was that of the Beatles' Sgt. Pepper. One of the faces on the cover was of this man. His name was Aleister Crowley. He was called in his lifetime the wickedest man in the world. He was the son of a preacher. He rebelled against his parents and against God. His mother called him the Beast. Imagine that, the Beast. And she wasn't joking. He blasphemed God, got into the occult, wrote of every kind of perversity, practiced sexual occultic acts, ceremonies, mixed sex with the occult, and drugs. This is him. A little closer up shot. Would you buy a used car from this man? He was considered a Satanist. He recorded encounters with demons who would speak with him, and he would write down the words they gave him. In 1918, while in New York with drugs and the occult, he sought to open a portal to speak to the supernatural beings. According to his records, he contacted an alien entity, a demonic entity, really, he might not call it, but named Lam, L-A-M. This entity told him that he was the gatekeeper between dimensions. Crowley's disciple, Kenneth Grant, described Lam as an entity existing outside of space and time. And he sought communication with Lam through altered states and magic rituals. Now here's the thing. Crowley drew a picture of the entity he saw, who appeared to him, according to his account, in 1918. Are you ready? Are you ready for this? Here is the picture. What are you looking at? This is the prototype of all the aliens, all the extraterrestrials and UFO drivers, visitors from other planets. From all the accounts from Roswell to Close Encounters and ET and Disclosure Day and Outer Limits and on and on and on. And all those accounts that people say what they saw. But here's the key. This is not the drawing of a being from another planet. This is the drawing of an entity or spiritual entity contacted by an occultist, Satanist. This is the drawing of a demon, a demonic spirit. But it's the prototype of the little gray man. It's the first one that we know of, not from outer space, but from the demonic realm. Well, and that's before they even started seeing flying saucers. What would that tell you? It would tell you strongly, argue strongly, that this, as much as any part that's unexplained, is largely a demonic phenomenon. One of the most እንግዲህ እንደሰማነው ነው። ይህን ሰውዬ ለማታውቁት አሌስተር ክራውሊ የሚባል ሰውዬ ነው። የብሪቲሽ occultist ወይም በጣም ብሪቲሽ ውስጥ የሚታወቅ ጠንቋይ ነበር እና እኔ ከዚህ ቴክ እንድታደርጉ የፈለኩት ምንድነው the Beatles እንግዲህ በጣም ሎኪ የሚባሉ ዘፋኞች ናቸው። በጣም ብዙ ሰው እንግዲህ አሜሪካም ታውቃላችሁ ፌመስ የሆኑ ነበሩና ነገር ግን እሱ የአልበም ከቨራቸው ላይ እሱን አድርገውታል። እሱ እንግዲህ በጣም ብዙ የጥንቆላ መጻፍቶችን የጻፈ በጣም ብዙ ጄዚ ሌሎችም
እስካሁን ድረስ የሚከተሏቸውን ከእግዚአብሔር ሕግና ስርዓት ውጭ ብቻ ሳይሆን ተቃራኒ የሆኑ ነገሮችን የጻፈ ሰው ነው እና እንዴት የእሱን ፎቶ ለምን አልበማቸው ውስጥ ያስገባሉ ብላችሁ ስትጠይቁ እንግዲህ they're all connected ሁሉም ኮኔክትድ ስለሆኑ ነው እና እግዚአብሔር ይጠብቀን እና ዘፈን በጭራሽ በቃ ማዳመጥ እንደሌለብን ይሄ ከእርኩሳን መናፍስት ጋር ተያያዥነት እንዳለው በግልጽ የሚነግረን ነገሮች ናቸው እና ስለ ሰውየው በደንብ ደግሞ ሪሰርች ብታደርጉ በጣም ትገረማላችሁ እና ኢቨን መጽሐፉ ላይ ከዚህ በፊት ሰርችው ነበር የኢትዮጵያ ባንዲራ ላይ ያለው ክቡና የአምስት ሳይድ ያለው ኮከብ ባለአምስት ሳይዱ ኮከብ እሱ መጽሐፍ ላይ በደንብ ፊት ለፊት አለ። እሱን ነው የሚጠቀሙት እንደ ምልክት ማለት ነው ከእርኩሳን መናፍስት ጋር ለመገናኘት እና እንደሰማችሁት ነው እሱም እንዳለው ጋይድ የሚያደርገው የሚገለጥለት መንፈስ እንደነበርና ደግሞ የመንፈሱን ፎቶ እንትን ሲል አሁን የወደቁ መላእክት የምንላቸው ኤሊያኖቹ እነሱን ይመስላልና it's deeper than we think እኛ ከምናስበው የበለጠ የጠለቀ ነው እና ምንም አይነት ዘፈን ማዳመጥ እንደሌለብን ምክንያቱም ሁሉም ተያያዥነት ስላለው ማለት ነው እና እሱን ለማሳወቅ ያህል ነው። ይሄ ብዙ ቶፒኮች አሉ። ስለ ሰውየው ማውራት ይቻላል፣ ስለ ቢትልስ ማውራት ይቻላል፣ ስለ ኤሊየንስ ማውራት ይቻላል። ግን እኔ ኦቨርኦል ዘፈን ኃጢአት ብቻ ሳይሆን እነሱ አውቀው ማለት ኢንቴንሽናሊ እኛን ሴጣን እንድናመልክ እያረጉን ነው በዘፈን ማለት ነው እና ከዛ መራቅ አለብን ለማለት ያህል ነው። ወደሚቀጥለው ቪዲዮ እንሂድሽ። With my father and I built a multi-million-dollar business teaching manifestation because we truly believe that this was the key and the success to life. It wasn't until my dad decided to take his own life that a veil truly dropped for me and I started asking deeper questions. Eventually came to Christ, and now here's what I believe that we need to get straight about manifestation as a Christian. Number one, here's what I don't do anymore from that world. I no longer have a vision board. Every year I used to come up with this vision for myself. I no longer do that. Number two, I no longer have affirmations telling me who I am and who I want to be. I am confident. I am brave. I don't do that anymore. I am a millionaire. I am this. I am the sexiest girl in the world. No, I don't do any of that anymore. Number three, I don't use my imagination to think about the dream life that I could have, and my imagination to think about this grandiose lifestyle that I could have that I should start manifesting. I don't do that anymore. Here's what I do instead, okay? It's not like I'm just sitting here like a bump on a log being like, oh, God has all the plans for me and I do nothing. That's not at all what I'm saying, so don't misread this. What I do now, though, is I ask God for my vision. I will go to him in prayer and ask him to show me the vision for my future, which is not always what I expect or what I actually want. Like in my body, like the personality of me doesn't always want the same things that God shows me. Number two, I don't use affirmations to tell me who I am. I go to scripture to see what God said about who I am. Period. That is way more renewing and way better in my experience. Honestly, like way more easier to believe than me trying to affirm myself until I'm blue in the face. It's so much easier to just go read what God originally said about you and know that that is the truth, because it is. That's where I go for my self-image. That's where I go for my identity. That's where I go to believe in myself, is just what God said about me. Everything else is just stupid in my opinion. Number three, I surrender my plans to God now. I'm no longer saying this is what I want and this is what I'm going to get and I'm going to manifest it. No. If I want something truly, I go to God and I say, God, I really want this, but I don't know if it's in your highest plan for me. So if it's not, please strip it from my desires, because if it is not in your plans for me, then I do not want it, because I saw my father manifest all of these things that were in his plans and were evidently not in your plans for him. And he ended up taking his own life. So I want your will to be done in my life amongst all other things. Not mine, because mine is flawed, mine is imperfect, but you know all things and you created me and you have plans, hope, and a future for me. So I want that in your life more than anything, and I happily surrender to that. And I'm running out of time. If you like these kinds of conversations, follow along for more. እንግዲህ እንደሰማናት ነው ሀገራችንም ውስጥ ትንሽ እያንገዳገነን የመጣ ነገር ነበር። አክቹዋሊ አይ ቲንክ አሁን እንኳን እኔ አይቻላቅም ብዙ ፌም ወይም እኔ ገብቼ ስለማላውቅም አላውቅም፣ ግን
እነ ዳዊት ድሪምስ እና እሱን መሰሎች የሆነ ሰዓት ላይ ዛሬ 2 ዓመት ይሁን አካባቢ በጣም 2 ዓመት ወይ 3 ዓመት አካባቢ በጣም ፌመስ ነበሩ። እኔ ራሱ ፐርሰናሊ ማቃቸው ጓደኞቼ ራሱ ጆይን አድርገው የሄዱ አይ አም ግሬት አይ አም ዲስ አይ አም ዳት እያሉ ራሱን የቻለ እምነት ውስጥ ገብተው ነበር። እና አሁን እሷ ምን እያለች ነው መሰላችሁ? እኔ ከድሮ ማኒፌስቴሽን ማለት ልክ እና አሁን ዳዊት ድሪምስ እንደሚያደርጉት አይነት ቪዥን ቦርድ አዘጋጅታ ለህይወቷ የምትፈልጋቸውን ነገሮች በፎቶ መልክ ፕሪንት አድርጋ እዛ ላይ ለጥፋ ምናምን ብቻ ይሄ የኒው ኤጅ ሪሊጅን የሚባላል እና እሱ ይሄን ነው የሚያስተምረው። በእርግጥ እንደ እምነት ወይም እንደ ሃይማኖት ሳይሆን ጀስት በቃ አሁን ያለው ሞደርን ሶሳይቲው ልክ ነው ብሎ የሚያስበው ነገር ነው። እና እሷ ምናለች አባቷና እሷ በጣም ትልቅ እንደነ ዳዊት ድሪምስ ትልቅ ማኒፌስት ማድረግን የሚያስተምሩ ምናምን ነበሩ። ከዛ ከጊዜ በኋላ ግን አባቷ የራሱን ህይወት ራሱን አጥፍቷል እና በዛ ምክንያት እሷ ወደ ክርስትና ተመልሳለች። እና ከተመለሰች በኋላ ድሮ የምታረጋቸው አሁን ግን የማታረጋቸው ነገሮችን ነው ኤክስፕሌን እያደረገች ያለችው። ያ ምንድን ነው? አንደኛ ይሄ ቪዥን ቦርድ አውጥታ ፕሪንት አድርጋ ይሄን ነው ለኔ ይሄን ነው ማድረገው ምናምን አትልም። እግዚአብሔርን አምላኪው አንተ ፈቃድህ ምንድነው ለህይወቴ ብላ ነው የምትጠይቀው። አሁን ለምሳሌ እኔ እንደዚህ ነኝ፣ እኔ ድንቅ ነኝ፣ እኔ እንደዛ ነኝ ሳይሆን እግዚአብሔር እኛ የሰው ልጅ ምንድነው ብሎ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚያስተምረን። ጠቢቡ ሰለሞን ሁሉ ከንቱ ነው ብሎናል። እና መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሰው ልጅ ምንድን ነው የሚለው ብዬ ነው የማየው እንጂ እነዚህ ነገሮች አላረግም። እኔ እንደዚህ ነኝ፣ እኔ እንደዛ ነኝ እና እንደዛ ያልሽ ነው። እና የምትፈልገውን ነገር አሁን ለምሳሌ ይሄ ሎ ኦፍ አትራክሽን ምናምን የሚባል ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ እኔ የሆነ መኪና የምፈልግ ከሆነ ስለዛ መኪና ማሰብ ይሄ አትራክት ያንን ሀሳብ ለማድረግ ኦፍኮርስ ሊመጣ ይችላል። ግን ያ መኪና ከመጣ በኋላ በሚቀጥለው ቀን ተጋጭቼ የምሞት ቢሆንስ? ተረዳችሁኝ? እና ወደፊታችንን የሚያውቀው እኛ በጣም ሊሚትድ ነን። ከእግዚአብሔር ስለራቅን አይምሯችንም ሊሚትድ ሆኗል። ነገሮችን የማወቅ እንትናችን አቅማችን በጣም የተወሰነ ስለሆነ ሁሉን ነገር አሳልፈ መስጠት ያለብን ለእግዚአብሔር ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ነገሮችን ሊያሳውቀን ወደ እግዚአብሔር ነው እንጂ መጸለይ ያለብን እኛ በጣም ዓለም ይሄ ያስፈልጋቸዋል ብላ እንደነገረችን ያን ያስፈልገናል ብለን እዛ ላይ ፎከስ ማድረግ የለብን። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ደግሞ ማለት ማቴሪያል ነገሮች ናቸው እኛን የሚያስፈልጉን። ደግሞ ሁሉም ከንቱ ነው። ሟቾች ስለሆንን ከሞት በኋላ ላለው ህይወታችን ሞር ፎከስ አድርገን መስራት እንዳለብን እና መጨረሻውም ደግሞ መልካም እንዳልሆነ ነው ከሷ የተማርኩትን እውነት። ምክንያቱም አባቷ እንግዲህ በጣም በብዙ ትልቅ ካምፓኒ ክሬት አድርገው ኦሎፈሰደን ራሱን ማጥፋቱ ያሳዝናል። እና እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ያላችሁት ወንድሞቼ ካላችሁ ወደ ሃይማኖታችሁ ተመለሱ ለማለት ያህል ነው። Body hair became unacceptable because men weren't buying enough razors. In 1915, Gillette invents something that didn't exist. No, not a razor, a problem. Men's razors aren't selling fast enough. So Gillette opens Harper's Bazaar and calls women's underarm hair an embarrassing personal problem. There is no embarrassment before that sentence. They write it into existence. Within a decade, women's leg and underarm hair goes from normal to unhygienic, to unrefined, to unacceptable. No law changes, no doctor warns you, just one ad in a fashion magazine, and 1 billion women start buying razors they never needed. Gillette didn't sell a razor, they sold a belief that your body, as it naturally exists, is a problem only their product can fix. That's not marketing, that's architecture. I was always curious why women started shaving, and I don't think I ever stopped and really asked myself why I still do. When I was younger, I remember being excited to start because that meant I was growing up, and later it became a part of feeling attractive. And today there is a part of me that likes feeling groomed, and another part of me that wishes it didn't feel like I had to. And I think that's what fascinates me.
Not whether women should shave or not, but how the beliefs become so normal that we stop questioning them. Have you ever stopped and asked yourself, why do you shave? And if you feel like it, let me know in the comments. ይህም ቪዲዮ ሼር ላደርግላችሁ የፈለጉበት ምክንያት መሰላችሁ ኦቨርኦል ምንድነው የምታወራው ኦር ቪዲዮ የሚያወራው ስለ የሴት ልጅ እግር እጅ ሼቭ ማድረግ የተጀመረው ሼቭ ማድረጊያ ወይም መላጫው ወንዶች ቶሎ አልገዛም ሲሉ እንግዲህ የዛ አምራቾች የተለያዩ ድርጅቶች ወይም ካምፓኒዎች በደንብ እንዲገዛላቸው ለሴቶች ፕሮሞት ማድረግ ጀመሩ። እንዴት ነው ፕሮሞት የሚያደርጉት? የሴት ልጅ ጸጉሯ የእግሯ ወይም የእጇ ጸጉር በጣም አክሴፕተብል እንዳልሆነ ልክ እንዳልሆነ በደንብ ፑሽ አደረጉ። ከዛም በተጨማሪ ቲንክ ሌላም አድቨርታይዚንግ የተጠቀሙት ብዬ የማስበው የበለጠ ሰውነቷን እንድታሳይ እግሯንም እጇንም እንድታሳይ ለሰው ሁሉ እንድታሳይ ከዛ ደግሞ ሞር እንደዛ ሼፕድ ሆኖ እንዲታይ ማለት ነውና አንደኛ በጣም አሁን እንደውም ሴቶች ኢቭን የፊታቸውን ጸጉር ራሱ ሲላጩ ያለውና ያ ደግሞ ፊታችን ክፍት ስለሆነ በሚላጭበት ጊዜ ጸጉር እዚህ ላይ ጸጉር ያለው እግዚአብሔር ለበጎ ነው ማለት የራሱ ስራ አለው ፊታችን ላይ ያለው ጸጉር እና እሱ ብቻ ሳይሆን ኢቭን ሴት ልጅ ሼቭ ማድረግ ከጀመረች በኋላ የበለጠ ጸጉሯ በጣም እየበዛ እያደገ ነው የሚሄደውና ከነን አሁን እናቶቻችንን ስታያቸው የላቸውም most of the time የላቸውም ናቹራሊ የላቸውም ጸጉር እግራቸው እጃቸው ላይ ምክንያቱም እነሱ ከነ ሼቭ ስለማያደርጉ ማለት ነውና ኦቨርኦል ብዙ ጊዜ እንደዚህ ፑሽ የተደረገብን ነገር እኛ ገዢዎች እንድንሆን ኮንሱመርስ ማቴሪያሊስቲክ እንድንሆን ነውና መንቃት አለብን። ወደ ሃይማኖታችን ደግሞ ስንመለስ ሞር እንደዚህ አይነት ነገሮች ማተር እንደማያረጉ ከጤናችን ጠንቅ እንደሆኑ በተለይ አሁን ይሄ ሼቨሩ ምላጭ ነው ከምላጭም አልፎ አሁን ተቀብታችሁ ራሱ ከሰዓታት በኋላ ጸጉሩን አቅልጦ የሚያወጣ ደግሞ አለና እሱም ደግሞ በጣም it's very very dangerous ምክንያቱም ኬሚካሉ በጣም harsh ነው የተለያዩ ካንሰር ኮዚንግ ኬሚካሎች አለበትና እኛ በሽታ ላይ ከምንወድቅ ራሳችን ሞደስት ሆነን ራሳችን በንጽህና እየጠበቅን ከእንደዚህ አይነት አድቨርታይዝመንት ታርጌት ከመሆን ወይም የዚህ ምን ልበላችሁ የእንደዚህ አይነት አድቨርታይዝመንት መጫወቻ ከመሆን ራሳችንን መጠበቅ አለብን ራሳችንን በእውቀት ማነጽ አለብን ብዬ አስባለሁኝና እሺ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ከቀብር መልስ እጃቸውን ያስታጥቧቸውና ንፍሮ ያበሏቸዋል የሚገርመው የማይሳው የለም ለምንድነው ግን በኢትዮጵያን ስርዓት ይሄ ነገር እንዲደረግ የተደረገው የሚለውን ትንሽ እንድናስተውለው ነው እንግዲህ በዚህ በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ አንዲት የስንዴ ዘለላ ካልወደቀች ካልበሰበሰች እፍኙን አትነሳም እንደሚል ያ በስጋ ሞት ያረፈብንን ሰው ልክ እንደ አንድ ገበሬ ማለት ነው አንድ ገበሬ ከእርሻው ሲመለስ እጁን ታጥቦ እህል እንደሚቀምሰው ያ ስንዴ ያንን ሰው ወክሎ ያንን የቀበርነውን ሰው ወክሎ ዘራ ነው እንጂ ቀብረነው አልተመለስንም ለማለት ያክል ንፍሮን እንበለዋልና ያቺ ንፍሮ የዛ የሰው ምሳሌ ነች ለዛ ነው አንዲት እህት ሲያጽናናት አባቶች ምን አሉ ባልሽን ተከል ነው እንጂ አልቀበርነውም አሏት ምክንያቱም ሞት በምድር መዘራት በሰማይ ማደግ ነው በምድር መተከል በሰማይ መጽደቅ ነው ብለው ስለሚናገሩና ያቺ ንፍሮ ቀብረን ጥለን መጣን ሳይሆን እንዲያብብ እንዲነሳ እንዲያፈራ ብዙ ሆኖ እንዲገኝ በቅድስት ቤተክርስቲያን መልካሚት ወርሻ ላይ ዘርተነው እንደመጣን ለማመላከት ነው ያንን ንፍሮ የምንበላው ይቺ ነገር እንድናስተውላት ያክል ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብዙ ሰው ቃል ህይወትን ያሰማልን ለመምህራችን በጣም ይገርማል ደስ አይልም የኢትዮጵያ ባህል እኮ እንዳለ it's connected to እምነታችን ሃይማኖታችን እና ኢቭን እኔ ስለ ገንፎ ራሱ የሰማሁት አለ ገንፎ ሰው ሲወለድ ገንፎ የሚበላው እንደ መቃብር ነው የሚመስለው ፉሊ አይ ዶንት ኖ መታቆ ከሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና እንደዚህ አይነት ኤክስፕላኔሽን እንዳለው ግን አውቃለሁኝና እግዚአብሔር ይመስገን በተለይ እንደዚህ ሞት በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው በእውነቱ እኔም በቅርብ ኦልሞስት የዛሬ ዓመት ምናምን አካባቢ
አጎቴን አጥቻለሁኝና በጣም በቃ እንደ ሞት ለካ እንደዚህ ቅርብ ነው ብዬ የደነገጥኩበት ጊዜ ነውና ከዚህም በፊት አያቴ ስታርፍ የሆነ ያነበብኩት መጽሐፍ አለ that changed my perspective of ሞት የሰው ሁሉ መንገድ የሚል መጽሐፍና እሱን ሰጀስት አደርጋለሁና መድኃኔዓለም ክርስቶስ ለንስሐ ሞት ያብቃን። እሱ መንገድ እየሄድን ከዚች ዓለም እንድንለይ እሱ ይርዳን መድኃኔዓለም። ሁላችንንም ይሄንን የምታዩ እግዚአብሔር ለንስሐ ሞት ያብቃችሁ እላለሁኝ። መርቆሬዎስ ብሎ ለጠራ ሁሉ ፈጥኜ እደርስለታለሁ። በአውሬ አይበላም፣ በመከራ አይቀሰፍም፣ በሰይፍም በገጀራም ቢሆን አይመታም። ባህልህን ያከበረ ገድልህን ያነበበ ብሎ ቃል ኪዳን ገብቶለት ኅዳር 25 ቀን አንገቱን ተሰይፎ ለክርስቶስ መስክሮ አክሊል ተቀበለ። መርቆሬዎስ ብሎ ለጠራ ሁሉ ፈጥኜ እደርስ። ቅዱስ መርቆሬዎስ እንግዲህ ዛሬ የቅዱስ መርቆሬዎስ ዓመታዊ ክብረ በዓል ነው። ለእኔ ቅዱስ መርቆሬዎስ ማለት በጣም ልዩ የቤቴ ቀበዝ ልዩ አባቴ ነው። ይኸው እንደምታዩት እዚህ ጋርም አለ። ጽዋውን መጠጣ መዘክረው አባቴ ነው። በጣም ብዙ ታሪክ አለ ከኔና ከቅዱስ መርቆሬዎስ ጋር በጭንቀቴ ጊዜ የሚደርስልኝ። ምን ልበላችሁ እንጃ I don't have any ማለት ልክ አሁን የሆነ ሰው አጠገባችሁ ያለውን ሰው ይሄን አድርግልኝ ብላችሁ እሺ ብሎ እንደሚያደርግላችሁ ቅዱስ መርቆሬዎስ ለኔ እንደዛ ነው። የጠየቅኩትን የነሳኝ ነገር የለምና በዚህ አጋጣሚ አምላከ ቅዱስ መርቆሬዎስ ክብር ምስጋና ይድረስ። ቅዱስ መርቆሬዎስ እናመሰግንሃለንም ብላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ። በጭንቅ ያላችሁ እውነት ቅዱስ መርቆሬዎስ ፈጥኖ ደራሽ ነውና ጸሎት ወደሱ አድርሱ። በጭንቀት ጊዜም ጥሩት ይደርስላችኋል። በእውነት በጣም ፈጥኖ ደራሽ ነው። አም ቴሊንግ ዩ ጋይስ እና በተለይ ቅርብ ያላችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁና እኔ እንጃ ማለት ኢቭን ያደረገልኝን ታምር እንዴት የትኛውን ነገራችሁ የትኛውን ተዋለው ብዬ ስላሰብኩ ነው። ራሴ የትኛውን ልንገራችሁ እያሰብኩ ነውና በቃ የጠየቅኩት መልካም ነገር ሳያደርግልኝ ቀርቶ አያውቅም። በተለይ ልጄን ከመውለድ ጋር ተያይዞ በጣም ጨንቀኝ ነበርና አብረኸኝ ሆነ እባክህን ቅዱስ መርቆሬዎስ ብዬው በቃ ምን ልበላችሁ በሰላም በጤና ምን የመሰለ ልጅ ሰጥቶኛልና ቅዱስ መርቆሬዎስን አመስግኑልኝ። እውነት በዕለተ ቀኑ ክብር ምስጋና ይድረሰው ቅዱስ መርቆሬዎስ የሰጠን አምላክ ክብር ምስጋና ይድረሰውና እንኳን አደረሳችሁ። ደግሞ የሚገርማችሁ እኔ ሳላውቀው ደግሞ አያቴ ትዘክረው ነበረ እና የተላለፈ ነው ኦልሶ ማለት ነውና አንድ ቀን ቁጭ ብዬ በደንብ ስለ ቅዱስ መርቆሬዎስ እና ስለ እኔ ህይወት በደንብ ነግራችኋለሁ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄ ነበረ። ቪዲዮቹን ተምራችሁባቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። ሰላም ሁኑልኝ። መርቆሬዎስ የጸና